सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल कांग्रेस दे अंदर मची सियासी घमसान दी गल शराब दी भी होएगी। नजायज शराब दे मुद्दे उत्ते पंजाब दी सियासत गरमाई हुई है ते विरोधी तां सरकार नूं घेर रहे ने पर अपनियां ने भी घट मुश्किलां सरकार दे लई खड़ियां नहीं कीतियां। पर इस सब दे विचाले शराब कांड तो बाद कांग्रेस दे विच घमसान मचिया होया। अज गल उस दे उत्ते ही करांगे। इस दे मतलब की कड्डे जाण कि वाकई ही यह पूरा मामला सियासी रंगत लै चुका है, क्योंकि 111 लोगों का जिक्र होना तो जरूरी है, उन्होंने परिवारों का जिक्र होना जरूरी है जिन्हां दी मौत हो गई जहरीली शराब की वजह दे नाल। एक पासे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो दूजे पासे सियासत अपने तरीके दे नाल कीती जा रही है सियासी आगुआं दे वल्लों। एक वड्डी खबर, वड्डा बयान, उस तो ही शुरुआत। शराब कांड तो बाद कांग्रेस दे विच घमसान मचिया है। इस वड्डे बयान दे नाल असीं शुरुआत करन जा रहे हां। राज्यसभा दे मैंबर, कांग्रेस दे राज्यसभा मैंबर प्रताप बाजवा ते शमशेर सिंह दुल्लों दे उत्ते एक्शन दी मंग कीती गई है। यह मंग कीती है पंजाब कांग्रेस दे प्रधान सुनील जाखड़ ने। उन्होंने कहा कि दोवां ते एक्शन दे लई मैं सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस दी जो प्रधान ने उन्हां नूं लिखिया है। जाखड़ ने विभीषण दे नाल तुलना कर दित्ती बाजवा ते दुल्लों दी। जाखड़ ने पंजाब कांग्रेस दी राजस्थान वांग साजिश पंजाब दे विच होण दा भी जिक्र कर दिता। जाखड़ ने यह भी कहा कि ये दोवां ने एक बार नहीं कई बार अनुशासन तोड़िया, हुण तां लक्ष्मण रेखा पार कर दी, बर्दाश्त तो बाहर है, पार्टी तो बाहर कर दिओ, मैं लिख दिता है, पूरी रिपोर्ट बना के भेज दी है। अज इस दे उत्ते ही चर्चा होएगी। गल सिर्फ सियासी नहीं है कि वाकई पंजाब दे विच कुछ अजिहे हालात बन रहे हैं जो राजस्थान की पिक्चर नूं पंजाब दे विच लिया के फिट कर देण। ते दूजे पासे सवाल तो यह भी है कि सिर्फ मुद्दा चुकण ते इन्ना ज्यादा लोहे लाखे होना जायज है। इस दे उत्ते भी गल होएगी क्योंकि इतराज सुनील जाखड़ नूं की है। सुनील जाखड़ नूं इतराज है कि प्रताप बाजवा ते शमशेर दुल्लों क्यों चले गए राज्यपाल दे कोल, पार्टी प्लेटफॉर्म दे उत्ते गल क्यों नहीं रखी, क्यों सोनिया गांधी दे कोल जाके कोई चिट्ठी लिख के या मिलके उन्हां दे सामने इस मुद्दे नूं क्यों नहीं चुकिया गया। खैर बहुत सारे इशू हो सकते हैं पर एक वड्डी खबर है पंजाब की सियासत दे नाल जुड़ी हुई। इस दे उत्ते तुहानूं रिपोर्ट दिखाने उस तो बाद अज दी चर्चा की शुरुआत करांगे। जहरीली शराब के मुद्दे ते कैप्टन सरकार विरोधियों के निशाने ते तां है ही है। हुण इसे ही मुद्दे ने पंजाब कांग्रेस नूं भी तोड़फाड़ कर दिता है, जिस नूं लैके पंजाब च सियासी घमसान शुरू हो गया। पहला कांग्रेस के राज्यसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ते शमशेर दुल्लो पंजाब के गवर्नर तक पहुंचे, जहरीली शराब के मामले की सीबीआई ते ईडी तो जांच करवाउण तक की मंग की ते मुद्दा राज्यसभा दे विच उठाउण दी गल कह दी। हुण पंजाब कांग्रेस का भी जवाब आ गया ते बाजवा ते दुल्लो दी पार्टी चों छुट्टी कर तक दी मंग कर दी है। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि हुण होर बर्दाश्त नहीं हो रहा ते पूरी रिपोर्ट बना के पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी नूं भेज दी गई है। ਜਿਹੜੇ लोग जिस थाली 'ਚ बैठ के खाते उस थाली के अंदर ही छेक कजे करन लग जाण, उन्होंने राजनीति तक ही मैं समझदा समाज के अंदर भी किते किसी किस्म की इज्जत नहीं मिलती, उन्होंने तिरस्कार किया जाता है। पर कल जो कुछ दुखांत जिस तरीके नाल उन्होंने उत्थे रवैया उन्हों का सामने आया है, बहुत ही अफसोसजनक रवैया है। अपनी तरफ तो एक रिपोर्ट जिहड़ी है बना के सारी घटनाक्रम की अज तो नहीं जदों, क्योंकि आ कल पहली बारी नहीं, बहुत ही जिम्मेवार सीनियर साडे आगू इस कोई किस्म की दो राय नहीं, पहला भी कई बार इस किस्म दी घटनावां हुईयां। जदों भी मौका आया मैं आई कहा भी आ सीनियर आगू हैगे एंड नोबडी नोज इट बैटर, इन्हां तो चंगी तरह होर कोई नहीं जानता भी अगर इन्हां दे कोई खदशे है हाई कमांड को जाके, चाहे कांग्रेस प्रेजिडेंट सोनिया जी को या राहुल जी को या उत्थे जिहड़े भी सीनियर लीडर है AICC जाके अपने खदशे रख सकते हैं, उन्हां दा परिवार के अंदर बैठ के मसला हल हो सकता है। सुनील जाखड़ ने इत्थों तक कह दिता है कि राजस्थान की तर्ज ते पंजाब कांग्रेस दे विच भी साजिश हो रही है ते बाजवा ते दुल्लो सचिन पायलट दी राह ते चल पे ने। जाखड़ ने कहा कि दोवें नेता कुछ गनमैनां दे लई बीजेपी दी राह ते तुर पे ने, जिन्हां ते पूरा यकीन राहुल जी ने किया। सारी पंजाब कांग्रेस सारा पंजाब दा वर्कर एक पासे सीगा, पर उस व्यक्ति नूं इत्थे 3.5 साल ताईं कांग्रेस का अध्यक्ष बना के रखा, राज्य सभा का मैंबर बनाया, और राहुल गांधी दे नहीं हो सके ते 4 गनमैन
CISR ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ BJP ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, I feel that it is a cut and paste of the same thing. ਉਸੇ ਦੀ is a replication of that only. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯਮ ਖੋ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 111 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਲੋਕ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ WhatsApp ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 111 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ SHO ਜਾਂ DSP ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕੇਗੀ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੀਆਂ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਲਵਾਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਜਵਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨਿਅਨ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹੜਾ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਐਸਐਚਓ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਲਗਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੋਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਰਮਨ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਐਜ਼ ਅ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਸ਼ਤਪਨਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਵੀਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਔਰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਖੋਹਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਐਚਓ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਚਓ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਦੋ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ। ਜੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ
ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਐਸੀ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ 111 ਜੇ ਬਟਾਲੇ 13 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਆਓ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਤਰਾਈ ਕਰ ਉੱਠੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਐਰੋਗੈਂਸ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਕੱਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਇਆ, ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। 111 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਕਰੋ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੰਝਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਤੇ ਗਏ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੜ ਲੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬਟਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਾ ਇਹ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕੀ 80% ਲੋਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਰਮਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੱਥ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਮਨ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੀਸੀਸੀ ਚ ਸੱਦਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ? ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 400 ਵੋਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵ ਹਰਿਆ, ਮੈਂ 400 ਵੋਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਠਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੂਜ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੂਚ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜੇ ਇਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਵਰਗਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਵੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਵੈ, ਉੱਥੇ ਪੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਥਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੇਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੋਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਚੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣੇ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਇਆ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਉਠਾਈ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਤਾਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ 2 ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 3 ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਗਵਾੜੇ ਕੋਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਡਾਊਨ ਬਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਔਰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਖੁਦ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਇਹ 110-12 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਮਰੇ ਨੇ
ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੁੱਲੋ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਅਜੀਜ਼ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਸਮਗਲਿੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ 6 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ? ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇਨਵਾਲਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ 17 ਤੋਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚੋ, ਰੇਤਾ ਵੇਚੋ, ਬਜਟੀਆਂ ਵੇਚੋ, ਮਾਫੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਬੈਂਕਾਂ ਲੁੱਟੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਤਲਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਵਿਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਭਵਿਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਤਲਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਨੇ।
मैं म्यूनसिपल कमिश्नर तो लैके म्यूनसिपल प्रेजिडेंट बनया, मैं MLA बनया, मैं लोकां दे विच काम करके लोकां दी मैनू विरासत नहीं मिली। सुनील जाखड़ उन्हां नूं मैं याद कराउणा चाहुंदा है, ये इन्हां नूं टिकटां मिलियां इन्हां दे बजुर्गां दी बदौलत मिलियां। मैं अपनी मेहनत नाल आया और इलैक्शन मैं लड़ के देखे ने, जित हार हुंदी है ये आप पुछ लो, 2-3 इलैक्शन आप लगातार हार गया, बुरी तरह हारिया। जे अपने एरिए चो हारे है, गुरदासपुर गया और उन्होंने 2 लाख वोटां नाल जिताया गुरदासपुर वालियां ने, हुण लाख वोटां नाल क्यों हराता जी? पहला अपनी पीढ़ी से सोटा फेरे नहीं भी गुरदासपुर दे लोकां ने जी लोग मैनू कहते भी इलैक्शन ही जी। मैं अज भी कहना इन्होंने चंगी साख है मेरी लोगों के विच, मैं समगलरां की मदद नहीं करता। ये अपना देखण कि क्या अज सुनील जाखड़ नूं मैं पुछना चाहुंदा, क्या वो पंजाब के समगलरां नाल है जी? कांग्रेस नूं बचाउणा चाहुंदे हो? कांग्रेस का नुकसान कर, ये प्रेजिडेंट नूं चंगा नहीं लगता, ये शोभा नहीं दिंदा इह जी गल्लां करनियां जी। नहीं दुल्लो साहब, मैं ये भी समझना चाहना कि ये बनती क्यों नहीं तुहाडी? इत्थों तक कह देंगे ने सुनील जाखड़ कि इन्हां दी जिहड़ियां पॉलिटिकल आकांक्षावां ने ना, उस करके ये जाके राजपाल नूं मिलदे ने, उस करके अपनी सरकार के खिलाफ बोलते रहंदे ने, उस करके CBI जांच की मंग हो रही है। उन्होंने भी यही जिक्र किया, जिहड़ा तुसीं गल कर रहे हो ना, वो यही जिक्र करते सी। वो कहंदे ड्रग दे इशू के खिलाफ जाके राजपाल नूं नहीं मिलते, सेक्रेटरीज केस के खिलाफ जाके नहीं मिलते कि उसकी जांच जल्दी कंप्लीट करवाई जाए। इन्होंने 111 लोगों की मौत नजर आने लगी कि ठीक है हुई है, वो कह रहे हैं कि इस दे विच कमी जरूर रही है, तो अलग अलग केसेस का जिक्र करते हैं कि उदों तुहानूं क्यों नहीं याद आया उत्थे जाके। मैं समझना चाहुंदा कि तुहाडी अज दे जिहड़े कांग्रेसी इन्हां दे नाल बनदी क्यों नहीं? मैं पिछले 4 साल तो जब तो मैं राज्य सभा च आया है, मैं लोक सभा का भी MP रहा है, मैं उदों तो ही, क्योंकि पंजाब के लोगों ने अकाली दल नूं असीं माफिया कहते सी और गुटका चक के CM साहब ने पंजाब के लोगों नूं विश्वास दवाया कि मैं माफिया खिलाफ जो उहदां दे खिलाफ कार्रवाई करूंगा, चाहे वो ड्रग है, चाहे लीकर है, चाहे लैंड माफी है, डिफरेंट टाइप माफी के खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। 3.5 साल हो गए, कोई बड़ा मगरमच्छ नहीं फड़िया। और सुनील जाखड़ नूं मैं याद कराउणा है, जद ये कांग्रेस का प्रधान बनिया सी, उदों इन्हें मंग की थी मुख्यमंत्री तो कि ड्रग माफिया अकाली लीडर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है। और 2 साल तो बाद जब CM ने गल नहीं सुनी, अज चुप करके बह गए। मैं जी गल करना है, मैं सोनिया गांधी नूं भी लैटर लिखदा है, जिहड़ी लैटर मुख्यमंत्री नूं लिखी है, मैं अपनी हाई कमांड नूं भी लिखी है। मैं 55 साल का कांग्रेस च है, भविष्य लोग आओदे मगर ये जा सकते ने। मैं आइडियालॉजी का आदमी है, मैं कमिटमेंट का, मैं जिला कसिया कांग्रेस वास्ते कांग्रेस नूं बचाउण लई समगलरां दे खिलाफ जिहड़े घुसपैठ करके कांग्रेस दे विच मैं उन्हां दे खिलाफ है। मेरी कोई पर्सनल किसी नाल ग्रज नहीं, मेरी कोई आइडियालॉजी नहीं, मैनू पार्टी ने मैं बहुत मैं यही समझना चाह रहा कि तुहानूं लगदा है कि वाकई ही राजपाल दे कोल जाके मुलाकात करन दी जरूरत सी या कोई होर ढंग भी बाकी सी इस पूरे मामले दे विच इन्वेस्टिगेशन दा? तुसीं CM हाउस चले जांदे, CM तो टाइम मंग लैंदे मिलण दा, तुसीं मुख्यमंत्री तो मिलण दा टाइम मंग सकदे सी ना कि शायद तुहाडे तक चिट्ठियां साडियां नहीं पहुंच रही, असीं खुद पहुंच रहे हां कि इस मामले दी CBI जांच करवाओ। तुसीं तां पार्टी दे वड्डे लीडर हो, तुहाडे नहीं मिलण दा समा मिलिया तुहानूं? देखो मैं CM साहब ने परसनली भी कहा, CM साडी कहता मैंने तो कोई चिट्ठी नहीं मिली, जदों मैं निजी तौर पर कहना मीडिया के राही कहना फिर वो कहता मैं तो इन्हां दीयां गल्लां ते कोई गौर ही नहीं करता। फिर और मैं सोनिया गांधी नूं भी चिट्ठी लिखी है, सोनिया गांधी तो भी टाइम लिया, हुण भी कहा, कल भी कहा कि सोनिया गांधी तो टाइम लवांगे मिलांगे दसांगे। और सुनो, मैं 5 मंगलवार नूं सोनिया गांधी ने दिल्ली च मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंस के राही, उत्थे भी मैं पंजाब च माफिया रूल की गल की है, समगलिंग की गल की है, सामने सोनिया गांधी नूं मैं आप वीडियो कॉन्फ्रेंस लाई
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੇਤਾ ਵੱਧਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੇਬਲ, ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੈ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੈ। 2022 ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ੂ ਬੇਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨੇ 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਦੜ ਬਾਬੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਡਰਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਰਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਦਰਨੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰ ਲਹਿਜ਼ੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਤਲਖ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਲਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MLA MP ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ CBI ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ CBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ CBI ਦਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ CBI ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ। CBI ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਥੂ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ, ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ PIL ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ MP ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਖੜ ਕੀ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਖੜੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ MP ਆ ਕੇ ਖੜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੰਟਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ,
हरियाणे च भी गई है, राजस्थान च भी गई है, और हरियाणे चो भी शराब आई है, चंडीगढ़ चो भी शराब बिकती है। ठीक दुल्लो साहब, माफी चाਹੁੰਦਾ, मेरे को समा खत्म हो चलिया है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਂਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ठीक है, मैं माफी चाहूंगा दुल्लो साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ हैं। मैं माफी चाहूंगा, मेरे को ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। दरअसल बहुत सारे सवाल जाखड़ ने कर ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੋਂ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।